morning, children. Good morning, sir. How are you all? Fine, sir. I am also fine. Thank you for asking. So today we are here to have a small personality development program by Vivek Kumar Sir. Most of you already know him. Yes, sir. This year students who are new might not know. And so he wanted to give a personality development session because he likes you so much and he wants a development in you, and he wants to share the knowledge and his experience, whatever that he has with you. So I wish you people will learn from this session. Yes, sir. Yes, sir. Do you? Yes, sir. Excellent. So without wasting time, we shall move with sir. Okay? Sir, please. So, shall we start? Yes, sir. Okay. Now consider that every morning we wake up, right? Yes, when we wake up, let's consider that there is millions of rupees kept in our pocket. Okay. Let's consider a scenario. You are waking up in the morning, and every morning you are waking up, there are millions of rupees, bundles of rupees put right here in your pocket. Now, so there is some catch here. Morning ఎంత డబ్బు ఇక్కడ ఉంటుందో టైం వెళ్తున్నా కొద్దీ అది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, మార్నింగ్ కోట్లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ కట్టలు కట్టలు పడున్నాయి. ఓకే, మీరు అది వాడినా వాడకపోయినా నైట్ వచ్చేసరికి అయిపోతుంది. సో వాడడం వాడకపోవడం మీ ఇష్టం. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీకు ఆ ఛాన్స్ వస్తే ఎలా వాడతారు ఆలోచించండి. 5 seconds టైం ఇస్తా. ఓకే, 5 seconds ఎక్కువ నా దగ్గర కూడా లేదు. ఓకే, అట్లా ఛాన్స్ వస్తే ఏం చేస్తావు? I will buy a new car. Very good. Sit. Next. Yuma, you will buy home? Very good. Sit. Okay. So we all have some wishes, right? నేను ఒక ఇల్లు కొనుక్కుంటా, నేను ఒక బండి కొనుక్కుంటా, రైట్? నేను ఒక కార్ కొనుక్కుంటా, నేను కొన్ని డ్రెస్సెస్ కొనుక్కుంటా, రైట్? We all have some wishes. Yeah, very good. Even I have. That is good thing. But tell me, ప్రతిరోజు మార్నింగ్ ఇక్కడ మనీ వస్తే కొన్నవే కొని బోర్ కొట్టదా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సి, మీ విషెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కదా. నౌ యూ వాంట్ టు ఫుల్ఫిల్ అదర్స్ విషెస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ సే దట్ there is something which is more valuable than money and it is right now in your pockets? Chocolate kaadu. So what is it? What is that one thing which is already in your pocket but you are not aware of it? What is it? What is it which can't be bought with money? Studies, ah? Don't show talents, ah? Knowledge. Very good. Studies also, knowledge. Next. Education. You can't. You are paying fees, no? Then discipline. Very good. Next. Learning. Very good. Next. What about the important thing, guys? You are forgetting the important thing. Huh? Time. Time. See, time is a very important aspect in your life. And every situation in your life is decided with time. Don't you think? What about the most important thing which is more important than money, yet we don't know it is already in our pockets? ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. మార్నింగ్ లేచినప్పుడు మీ దగ్గర రోజంతా ఉంటుందా ఉండదా? రోజంతా ఉంటుందా ఉండదా? దానికి మీరు ఎట్లన్నా వాడుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. అవునా కదా? అట్లా సార్ మార్నింగ్ లేవగానే కొట్టి మరి స్కూల్కి పంపిస్తున్నారు అంటారా? నాకు కూడా అట్లనే పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడ అట్లనే వచ్చిన. ఓకే, సో సి, whenever and wherever you will go, you will always have to follow time. మీరు తెలియకుండానే టైంని మేనేజ్ చేయడం నేర్చుకున్నారు. మార్నింగ్ లేస్తే టైంకి రెడీ అవుతారు, టైంకి రెడీ అయితే టైంకి స్కూల్ వస్తారు, టైంకి స్కూల్కి వస్తే టైంకి క్లాస్కి వెళ్తారు, టైంకి క్లాస్కి వెళ్తే టైంకి క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, టైంకి ప్రేయర్ చేస్తారు. అవునా కదా? అంటే మీకు తెలియకుండానే మీరు టైం ఫాలో అయిపోతున్నారు. కానీ టైం మీకు ఫాలో అవుతుందా? వెరీ గుడ్. సో కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ దిస్ ఆన్సర్. ఎందుకు? మనం టైంకి ఫాలో అయ్యే స్టేజ్లో ఉన్నాం. టైం మనకు ఫాలో అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? బట్ టైంని పక్కన పెడదాం. మనము ఒకప్పుడు కోతులం. అవునా? నిజమా కదా? కొంతమంది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారా? సరే కదా? సో ఒకప్పుడు మనందరం కోతులం. స్లోలీ వీ గాట్ ఎవల్యూటెడ్ అండ్ నౌ వీఆర్ లైక్ దిస్ సివిలైజ్డ్ పీపుల్, రైట్? సో దేర్ ఆర్ సర్టన్ టెండెన్సీస్. అంటే మనం ఒకప్పుడు చేసిన పద్ధతులు తెలియకుండా ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాం, బట్ మనకు తెలియదు అంతే. అందులో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తినడం. తింటారు కదా అందరూ? బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసుకుంటున్నారా? లేదు కదా? తింటారు కదా? దెబ్బలు కూడా. వెరీ గుడ్. సో there is a tendency called protecting your family. Do we protect our family? Yes. ఆ కాలంలో ప్రొటెక్ట్ చేసే వాళ్ళమా? ఎస్. ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాం కదా? వెరీ గుడ్.
ఆ కాలంలో మనం బయటికి వెళ్ళి హంట్ చేసి ఫుడ్ తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళం. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు కూడా మన డాడీ బయటికి వెళ్ళి షాప్ నుండి ఐటమ్స్ తీసుకొస్తారు కదా, అంతే కదా సార్? ఆ టైంలో షాప్ ఉన్నారంటే ఆ టైంలో బ్యాగ్ కూడా లేదు మరి. సో మై పాయింట్ ఈస్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ టెండెన్సీస్ విత్ ఇన్ అస్ విచ్ ఆర్ ఎంబెబ్డ్ ఇన్ అవర్ డిఎన్ఏ. ఓకే, మన డిఎన్ఏలో భాగం అది. వాటిలోనే ఒక బెస్ట్ ఒక సి దెర్ ఆర్ గుడ్ థింగ్స్ అండ్ బ్యాడ్ థింగ్స్. మన డిఎన్ఏ నుండి వచ్చినాయి, గుడ్ థింగ్స్ కూడా వచ్చినాయి, బ్యాడ్ థింగ్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఓకే, మనము అండ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ కావవి నాట్ యూస్ఫుల్ థింగ్స్. ఓకే, నెవర్ యూస్ నెగిటివ్ వర్డ్స్. ఓకే, బ్యాడ్ అనొద్దు, నాట్ యూస్ఫుల్ అనాలి. ఓకే, సో నాట్ యూస్ఫుల్ వర్డ్ అది, టెండెన్సీ అది. అదేంటి? దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆఫ్టర్ డిజైర్స్, ప్లెజర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ ఉంది, ఇప్పుడు నా చేతిలో ఫోన్ ఉంది, ఏం చేస్తా? స్క్రోల్ చేస్తానా, చదువుకుంటానా? అదే నిజాలు చెప్పాలి, అబద్ధాలు కాదు. స్క్రోల్ కదా. సి ఐ లైక్ యువర్ హానెస్టీ. స్క్రోల్ కదా. వై? అంతెందుకు, ఫోన్ లేదు. ఓకే, లెట్స్ సి, ఫోన్ లేదు. ఆ కాలంలో కూడా పిల్లలు డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యేవారు. ఎలా తెలుసా? బయట పోయి రోజంతా ఆటుడే, రోజంతా కబడ్డీ ఆడొస్తాడు మా కొడుకు అంటది ఒక ఆంటీ. ఇంకో ఆంటీ చదువుకోరా అంటే రోజంతా క్రికెట్ 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 ఆడి ఆడి చెయ్యి బ్యాట్లెక్ అయిపోయింది. వీడు మాత్రం చదువుతానే లేడు. సో పాయింట్ ఏంటంటే, యాజ్ చిల్డ్రన్ మనందరం డిస్ట్రాక్షన్స్నే ఇష్టపడతాం. ఎందుకు తెలుసా? బికాస్ అవర్ మైండ్ ఈజ్ హ్యాబిచువేటెడ్ టువర్డ్స్ ఈజీ ప్లెజర్. ఏంటది? మళ్ళీ వెరీ గుడ్. ప్రెషర్ కాదు, ప్లెజర్. ఇన్ దిస్ సెషన్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద డిస్ట్రాక్షన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ బిఫోర్ దిస్. చదువుతున్నారా లేదా? చదువుతున్నారు కదా? డైలీ చదువుతున్నారు కదా? నిన్న చదివారు కదా? ఎంత చదివి రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా? చేయండి. ఓకే, డైలీ ఎంత చదువుతున్నారో ఒక దగ్గర రాసుకోండి. డైలీ ఒక సబ్జెక్ట్ 10 నిమిషాలన్నా సరే స్టార్ట్ చేయండి. 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాలు టైంతో పాటు ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, స్టార్ట్ రీడింగ్. బికాస్ ఈ కాలంలో మీరు మీ మాట లోకం ముందు పెట్టాలంటే చదవాలమ్మా. టుడే వీ విల్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, దిస్ సెషన్ ద కంటెంట్స్ ఆర్ ఫస్ట్ ప్రోకాస్టినేషన్. ఓకే, ఇందాక మనం డిజైర్స్, డిస్ట్రాక్షన్స్ అనుకున్నాం కదా. సో ఐ విల్ గివ్ యూ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇస్ టైం మేనేజ్మెంట్. మీ టైంని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ విల్ షేర్ అ స్టోరీ. ఐ విల్ షేర్ అన్ అకాడమిక్ స్టోరీ ఇన్ విచ్ ఇద్దరు గురించి మాట్లాడదాం. ఒకటి మైకల్ ఫారడే. వాట్ ఈస్ ఇట్? నెక్స్ట్ జేమ్స్ క్లర్క్ మ్యాక్స్వెల్. ఫస్ట్ ఏంటి? సెకండ్? వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ 4 విడ్ బి అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. జాగ్రత్తగా వినాలి, అస్సలు బోర్ కొట్టదు. ఓకే, దీనికి ఇంత మంచిగా రాజమౌళి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు. ఓకేనా? సో బీ రెడీ. ప్రోకాస్టినేషన్. అయ్యో, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్లాస్. ఓకే, లైట్, బీ చిల్. నౌ టెల్ మీ సంథింగ్. లెట్ మీ టెల్ యూ సంథింగ్ అబౌట్ మై ఫ్రెండ్. ఓకే, నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ 9th క్లాస్ నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు. అతని పేరు యశ్వంత్. ఇక్కడ లేరు కదా యశ్వంత్ ఎవరు? వెరీ గుడ్, అందుకే చెప్పిన ఆ పేరు. సో అతనికి ఎలా తెలుసా? 1 వీక్ తర్వాత ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్. చదువుకోవాలి కదా. మా క్లాస్ టీచర్ ఏం చేసిందంటే, వివేక్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ఫిజిక్స్, గో అండ్ టీచ్ హిమ్ సమ్ ఫిజిక్స్. నేను చదివేయాలన్నమాట అతనికి. వేరే క్లాస్మేట్స్ వచ్చారు, ఐ వాజ్ టీచింగ్ దెమ్. ఈ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, ఇట్లా చదువుకోవాలి, ఇట్లా అడిషన్ చేయాలి, ఇట్లా ఓవరాల్ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దెమ్. ఓకే, ఐ కాల్డ్ యశ్వంత్, కమ్, టీచర్ టోల్డ్ మీ టు టెల్ యూ, కమ్, ఐ విల్ టీచ్ యూ. హీ వాజ్ లైక్, 1 వీక్ ఉంది, ఇప్పుడు ఎందుకు, మస్తు టైం ఉంది మన దగ్గర, ఇట్లా ఆడేసుకుందాం లాస్ట్లో. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, నన్ను ఆడేసుకుంటావు ఆ టైంలో, నాకు తెలుసు. ఎగ్జామ్ ముందు రోజు హీ కాల్డ్ మీ ద వెరీ ఈవినింగ్, నెక్స్ట్ డే ఈజ్ మై ఎగ్జామ్. కాల్ మీ, అరే వివేక్, ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ రే, ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ రే. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, వై ఆర్ యూ సో టెన్స్డ్? హీ వాజ్ లైక్, అరే దిస్ నంబర్స్ ఈక్వేషన్స్ ఏం అర్థమైతలేదు నాకు, రేపు ఏం ఎగ్జామ్ ఉందా నేను అడిగా. ఫిజిక్స్ కదరా అంటే, అరే టుమారో ఇస్ తెలుగు ఎగ్జామ్ రే. హీ థాట్ ఇట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్. బతావ్. సో ఐ టోల్డ్ హిమ్, దట్ ఈస్ వై యూ షుడ్ సీ టైమ్ టేబుల్ ఫస్ట్. యా, టైం టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. టైం టేబుల్ చూడకపోతే నీకు ఎలా అర్థమవుతుంది ఏ ఎగ్జామ్ ఏ రోజు, అంతే కదా. ఓకే, సో ఆ రోజు నేను ఏం చెప్పా తెలుసా, ప్రతిసారి ప్లాన్ యువర్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ బిఫోర్. ఓకే, వాట్ వాస్ హిస్ ప్రాబ్లమ్ డు యు నో? బుక్ ముడతాడు, తర్వాత చూద్దాం లేదు పెట్టేస్తాడు. ముడతాడు మంచిగా, అది కూడా మంచిగా బొట్టు గిట్టు పెట్టుకొని నామం గీమం పెట్టుకొని, దేవుడా ఇంకా నేను చదువుకోవాలని చెప్పి ముడతాడు, పక్కన పెట్టేస్తాడు. అదేదో స్వీట్ ఏమో, స్వీట్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ మై హెల్త్ అని పక్కన పెట్టేస్తాడు కదా, అట్లా పెట్టేస్తాడు బుక్ని. ఆ బుక్ అట్లనే చూస్తుంటుంది, నన్ను చదువురా అని. బట్ ఈస్ నాట్ రీడింగ్. వై? బికాస్ హీ ఈస్ ప్రోకాస్టినేటింగ్. రిపీట్, ప్రోకాస్టినేటింగ్. రిపీట్, ప్రోకాస్టినేటింగ్. నౌ లెట్ షన్ కాదు టింగ్, ప్రోకాస్టినేటింగ్. ఓకే, సో టెల్ మీ వై హీస్ ప్రోకాస్టినేటింగ్. ఎందుకు నచ్చట్లేదు అతనికి చదవడం?
ఇంపార్టెంటే కదా చదవడం కదా. సి దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. సి ఇట్ ఈస్ డిలేయింగ్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఆఫ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అంటే అది తెలుసు అది ఇంపార్టెంట్ అని, కానీ పక్కన పెట్టేస్తున్నాం. దట్ క్యాన్ బి టెంపరీ ఆర్ పర్మనెంట్. ఓకే, ఇందులో టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట. పనిని పక్కన పెట్టడం ప్రోకాస్టినేషన్. అర్థమైంది కదా బేసిక్గా, పనిని పక్కన పెట్టడం చేయకుండా. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రోకాస్టినేషన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీలో ఎవరైనా రీసెంట్గా ప్రోకాస్టినేట్ చేశారా? ఆలోచించండి 5 seconds. టెల్ మా. See, that's the best example of procrastination. Very good, Vedar and Sid. Anyone else? Tell ma. రేపు చేస్తలే. Very good. Sid. See, I like that you people are honest. You're not like me, you're honest. This is basically procrastination. Now tell me, Vedarian, what was the cause of procrastination? Why did you do like that? You also ma. మీరు చేశారు కదా, ఎందుకు చేశారు? What was the reason? We don't have interest at the time to do. Very good. Sit ma. You tell. Oh, just honest like me. You don't want to do that work only? Very cute. Sit. So, this is their reason for procrastinating the work. Yes. Now, let's see. ఇలాగే చాలా మందికి చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. అవి ఇన్వాలిడ్ కావు, అవి కూడా వ్యాలిడే, కానీ కొన్ని కేసెస్లో మాత్రమే. లైక్ లెట్స్ సీ ద టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోకాస్టినేషన్. బేసికలీ అర్థమైంది కదా వాట్ ఈస్ ప్రోకాస్టినేషన్? పనిని పక్కన పెట్టడం కాసేపటి కోసం. చైల్డ్ సైకాలజీ ప్రకారం చూసుకుంటే, మీరందరూ చైల్డే కదా, సో చైల్డ్ సైకాలజీ ప్రకారం whenever a child is procrastinating, there are basically 3 reasons. First, fear of failure. For example, యశ్వంత్ అన్నా కదా మా ఫ్రెండ్, ఫిజిక్స్లో ఫెయిల్ అయిపోయాడు. ఫెయిల్ అయిపోతే వాళ్ళ డాడీ బాగా తిట్టారు, బాగా ఫీల్ అయ్యాడు మాడు, ఏడుచుకుంటా మస్తు ఫీల్ అయ్యాడు మొత్తం. డూ యు నో వాట్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ దట్? ఆ సబ్జెక్ట్ అంటేనే భయం అయిపోయింది. ఆ సబ్జెక్ట్ చదవమంటేనే స్ట్రెస్ అయిపోయేవాడు. అమ్మో నాతో కాదు, ఐ కాంట్, అమ్మో నేను చదవలేను, భయం అవుతుంది. ఏదైనా చేస్తా కానీ ఈ సబ్జెక్ట్ చదవా, అమ్మో నాతో కాదు. ఆ సబ్జెక్ట్ ఏదో చదవాల్సి వస్తుందని వేరే సబ్జెక్ట్ చదివేసాడు మొత్తం. సోషల్, నాకు సోషల్ రాదు, హీ వాజ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ సోషల్. ఓ గాడ్, ఎలా చదివారా మ్యాథ్స్ ఎట్లా అంటే, అరే సోషల్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ రే, ఫిజిక్స్ ఇష్టం. ఐ వాజ్ లైక్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. సో ఇన్ ది ఎండ్ వాట్ వీ డన్ నో, ఐ హెల్ప్డ్ హిమ్, హీ హెల్ప్డ్ మీ. నేను అతనికి ఫిజిక్స్లో హెల్ప్ చేశా, అతను నాకు సోషల్ హెల్ప్ చేసాను, ఇద్దరం పాస్ అయినాం, గుడికి పోయి దేవుని మొక్కినాం. అర్థమైందా? సో యా, సో దేర్ ఈస్ ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్. నెక్స్ట్ ఈస్ ల్యాక్ ఆఫ్ మోటివేషన్. ప్రతిసారి ఒక చెట్టుకి పెరుగు 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 అంటే అదేమైనా పెరగనికి అంతే కదా. మరి అది పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? వాటర్ ఇవ్వాలి, నీళ్ళు పోయాలి. వెరీ గుడ్, ఫోటోసింథసిస్. సన్లైట్ ఉండాలి, వాటర్ పోయాలి కదా. నువ్వు ఏం పోయకుండా పెరుగు 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 అంటే పెరుగుతుందా? పెరుగవుతుంది అంతే కదా. సో వెరీ గుడ్, పల్సెస్ ఆల్సో డ్యామేజ్. సో వై? బికాస్ దెర్ ఈస్ నో మోటివేషన్ దేర్. ఆ ప్లాంట్ గ్రో అవ్వాలంటే నువ్వు వాటర్ ఇవ్వాలి, అలాగే ఒక మంచి పని చేయాలంటే నువ్వు మోటివేట్ చేయాలి. అంతేగాని చదువు 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 అంటే ఎలా అవుతుంది? కష్టం కదా. ఎంకరేజ్ చేయాలి, మోటివేట్ చేయాలి, ఎందుకు చదవాలో చెప్పాలి, నువ్వు చదివితేనే రేపు బాగుంటుందిరా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కదా. సో ల్యాక్ ఆఫ్ మోటివేషన్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఓవర్వెల్మ్. ఇందాక చెప్పా కదా, సబ్జెక్ట్ అంటేనే భయం అయిపోయింది, స్ట్రెస్ అయిపోయింది. నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా భయం సార్, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు వెన్ ఐ ఫెయిల్డ్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామ్, సార్ చాలా తిట్టారు నాకు, లేకపోతే ఫాదర్ చాలా తిట్టారు, మమ్మీ చాలా తిట్టింది. అప్పటి నుండి నాకు భయం అయిపోయింది, ఇంకా నాకు సబ్జెక్టే నచ్చదు సార్. సో అది ఓవర్వెల్మ్. ఓకే, I know many of you are relating to this. Now let's see how to overcome this, shall we? Yes, sir. So there are basically many various types of procrastinations. Okay, ఇది ఒక embedded defect in our DNA, not useful thing in our DNA. మనందరం చేస్తాం అనమాట. మనందరం వీటిలో ఏదైనా ఒక procrastinator అనమాట. Let's see the first one, perfectionist. అది మీరే. So the perfectionist is the person who wants to do perfect thing. అంటే నేను ఒక చేసే పని పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, సో దానికోసం ఎంత టైం అయినా తీసుకుంటా, పక్కన పెట్టేసా, కాసేపు బ్రేక్ తీసుకుంటా, మళ్ళీ చేస్తాను, తర్వాత మళ్ళీ పెట్టేసా, బ్రేక్ తీసుకుంటా, మళ్ళీ చేస్తాను. డూ యూ నో లియోనార్డో డావిన్సీ? ఓకే, సి లియోనార్డో డావిన్సీ ఈజ్ అ ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్. Very good. So he is famous for his brilliant painting called Mona Lisa painting. Okay, what is it? Yeah, so in that painting he drew a very beautiful woman. Okay, guess చేయండి ఎంత టైం తీసుకుంటాడో, ఎంత, like how much time would it take? One day. అది మన కార్టూనా? Next 5 years. Very good. Next guess, keep guessing. Will he be alive for that much? 6300. He's not immortal like us, no? Okay,
1 year? Let me tell you the answer. Enough. Let me tell you. Listen, he took 19 years to complete that painting and he died in middle. అతను 1703లో స్టార్ట్ చేశాడు డ్రా చేయడం. ఓకే, he started drawing it in 1703 and he died in 1719 and till then he kept on refining the beauty of Mona Lisa. 19 years దాకా ఏం చేశాడు సార్? First he drew. For first 4 years he drew something. అతను డ్రా చేసిన దానికి మిగతా సంవత్సరాలు he kept on refining it, protecting it. Customera? No, not customize. Refined. Refined means protecting it with the layers of colors. పాత పడిపోతుంది కదా పెయింటింగ్. టుడే కలర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. దోస్ టైమ్స్ హీ యూజ్డ్ ఫ్లవర్ కలర్స్, ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్. హీ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ దోస్ కలర్స్ ఫ్రమ్ నేచర్. సో దెన్ నీడెడ్ టు బి రిఫైన్డ్. ఓకే, and also the sheet on which he drew it, it was not normal paper. It was skin of some animal. Okay, so he had to refine it. So till his death, till his last breath, he kept on refining that one art which he was so attached to. Adi perfectionist procrastinator ante atanu emanivaadu telusa oka and he did many great things in his life. He was multi talented. He did many great things in his life and pratidi atanu oka rojulani mottam inga ivala pattina inga raatri varaku ayipali atlundedi kaadu. Ippudu chesina okay, let us give it some time, tarvata malli chesam, appudu ideas kotta vastayi kada. So we should make it more better, inka manchiga. That is perfectionist procrastinator. What is it? Now tell me, మీలో ఎవరు ఉన్నారు పర్ఫెక్షనిస్ట్ ప్రోకాస్టినేటర్? ఉన్నారు ఎవరన్నా? అంటే నా పని పర్ఫెక్ట్గా అవ్వాలని చెప్పి ఒక పనిని బ్రేక్ తీసుకొని చేసేవాళ్ళు. వెరీ గుడ్, ఉండాలి, అది మంచి. ఇంకొకరు లేపితే అందరూ, నేను కూడా లేపుతా. చాలు దించండి. నెక్స్ట్ ఈజ్ అవాయిడెంట్ ప్రోకాస్టినేటర్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇందాక not just me, everyone. For example, whenever my mom says some work to me, if I'm doing something else, if I'm working on something else, అరే ఆగు మమ్మీ, ఇది ఒకటి చేస్తున్నా, ఇది అయినాక చేస్తా. ఓకే, I'll take some time. Okay, wait mom, I'm doing this, I'm working on this, after this I'll do that. I'll clearly. So I avoided the task for now. Yes or no? So avoidant is words. Avoidant people, they don't care. Avoidant? See here, okay. So avoidant procrastinators avoid task. Like they avoid, ఇప్పుడు ఒక మనిషి దగ్గర అప్పు తీసుకుంటారు కదా, ఊర్లలో మూవీస్లో చూస్తాం కదా. అప్పు తీసుకునేటప్పుడు వెళ్ళి మరి తీసుకుంటారు, ఇచ్చేటప్పుడు అతను కనిపిస్తే పారిపోతారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అవాయిడెంట్ ప్రోకాస్టినేటర్. అవాయిడ్ చేస్తున్నాడు, పైసలు ఇచ్చేవచ్చు కదా, అవాయిడ్ చేయాలి, ఇంకా ఎందుకు ఇవ్వాలి, మెల్లగిద్దాంలే, అవాయిడ్. సో అవాయిడెంట్ ప్రోకాస్టినేటర్. వాట్ ఈస్ ఇట్? నెక్స్ట్ ఈస్ స్ట్రెస్డ్ ప్రోకాస్టినేటర్. సో ఇందాక యశ్వంత్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా కదా, he was stressed procrastinator because he was afraid of failure. Even I was. Okay, see, నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ రాసా, బట్ ఫెయిల్ అయ్యా. ఆఫ్టర్ దట్ I was also not willing to write it. So I was also stressed procrastinator. అమ్మ అంత స్ట్రెస్ మళ్ళీ ఎందుకు తీసుకోవాలి, లేదు ఇప్పుడైతే రాయా, తర్వాత ఎప్పుడైనా చూద్దాం. సో I was also stressed procrastinator. ఓకే, అండ్ ఇన్ యశ్వంత్స్ కేస్, మీలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, స్ట్రెస్డ్ ఉంటారు సబ్జెక్ట్స్కి. అవునా కదా? భయం ఉంటుంది సబ్జెక్ట్స్కి. అవునా కదా? ఉంటుంది, అబద్ధం చెప్పొద్దు. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ స్టిల్ యు ఆర్ రీడింగ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ షోస్ దట్ వీ హ్యావ్ ద కెపబిలిటీ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫియర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇంపల్సివ్ ప్రోకాస్టినేటర్. హౌ మెనీ పీపుల్ నో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, యూట్యూబ్? వెరీ గుడ్. స్నాప్చాట్? Very nice, very nice. Very motivating, very good. Sit. Okay, put it down. So see, impulsive procrastinators run behind the pleasures. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు చాక్లెటా, నా దగ్గరకు లేదు. ఓకే, సి ఇంపల్సివ్ ప్రోకాస్టినేటర్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఇప్పుడు నేను బుక్ తీసుకొని చదివితే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ మంచిగా ఉంటుందా, ఎక్కువ మంచిగా అనిపిస్తుందా, ఫోన్ స్క్రోల్ చేస్తే ఎక్కువ మంచిగా అనిపిస్తుందా అని ఆలోచిస్తారు. ఏది మంచిగా అనిపిస్తుందో అదే చేస్తారు ఫస్ట్. దట్ ఈజ్ ఇంపల్సివ్ ప్రోకాస్టినేటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ముంగట రెండు ఉన్నాయి. నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఉన్నారు కదా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఇక నేను ఎలాగో పెట్టండి. సో సి, ఒకవైపు మీ ఫేవరెట్ డిష్ ఉంది నాన్ వెజ్, ఒకవైపు మీ ఫేవరెట్ వెజ్ ఉంది. మోస్ట్లీ నాన్ వెజిటేరియన్స్ విల్ చూస్ నాన్ వెజ్ ఓన్లీ, ఇజంట్ ఇట్? వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. సో వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ టువర్డ్స్ ద ఇంపల్స్. అది తింటే ఏమవుతుంది, మైండ్లో మంచిగా అనిపిస్తుంది, కొంచెం టేస్ట్ మంచిగా అనిపిస్తుంది, అంతే కదా?
taste will give me dopamine, and dopamine is the hormone of pleasure. That's it. So that is impulsive. ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు కదా. నెక్స్ట్ ఇస్ బిజీ ప్రోకాస్టినేటర్. వాళ్ళకి చూడండి, మీరు ఎప్పుడు చూసినా బిజీ ఉంటారు. యశ్వంత్ వాళ్ళ తమ్ముడు ఉండే అర్జున్ అని, పేరు అర్జునే కానీ పనిలే, చాలా బిజీగా ఉంటుండే, ఎప్పుడు చూసినా బిజీయే. నాతో పాటు బీటెక్ చదివిండి అతను, మేము సేమ్ హాస్టల్. ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒకటి చేస్తుంటాడు, బెడ్ చదువుతూ ఉంటాడు, లేకపోతే ఆ షెల్ఫ్ సాఫ్ చేస్తూ ఉంటాడు, లేకపోతే బట్టలు ఉతుకుతూ ఉంటాడు, ఒక్కొక్కసారి నా షర్ట్ కూడా వేసేస్తుండదు, దాన్ని ఉతుకు. సో పాయింట్ ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ యూ సీ దెమ్ దే ఆర్ బిజీ, బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు ప్రయారిటైజ్ థింగ్స్. రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఎవరైనా బట్టలు ఉతుక్కుంటారా? అతను అర్జున్ అలాగే చేస్తాడనమాట, అతని స్టైల్ అది. ఓకే, మళ్ళీ అతను అల్లు అర్జున్ ఫ్యాను, ఎందుకంటే సేమ్ నేమ్ కదా. సో అలా, సో హీ వాజ్ ఆల్వేస్ బిజీ. So they only focus on quantity over quality. What is it? Quantity over quality. Very good. And what is the reason behind it? Because, hear me very carefully, they don't know how to prioritize tasks. What is it? అంటే పనులు ఏది ఎక్కువ ఇంపార్టెంటో ప్రయారిటీ వైజ్ అరేంజ్ చేయడం రాదు అతనికి, అందుకే ఎప్పుడు చూసిన సామాన్లు అరేంజ్ చేస్తాడు. సో దట్స్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ ఈస్ indecisive. They are very good, but they always suffer to decide something. Like decision తీసుకునే ముందు ఆలోచిస్తారు బాగా. వెరీ గుడ్, డోంట్ గెట్ డిస్ట్రాక్టెడ్. ఇప్పుడే చెప్పినా. ఓకే, డిసిజన్ తీసుకోవడం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్, బికాస్ ఎవ్రీ డిసిజన్ హ్యాస్ ఎ కాన్సిక్వెన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. మీరు ఇప్పుడు ఒక రైట్ డిసిజన్ తీసుకుంటే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ రైట్ ఉంటాయి. మీరు ఇప్పుడు ఒక బ్యాడ్ డిసిజన్ తీసుకుంటే, నాట్ యూస్ఫుల్ డిసిజన్ తీసుకుంటే దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ హౌ టు నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ డిసిజన్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ డిసిజన్? That is what a big question mark for these people. They are not able to decide which is right. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసా? రెండు రాసుకోవాలి ఒక దగ్గర, రెండు. ఇది ఒక డిసిషన్ 1, డిసిషన్ 2. నేను అట్లనే తెలుసా, ఐ రైట్ డిసిషన్ 1, డిసిషన్ 2. దీనిలో ఏమేమి ఉన్నాయి, దీనిలో ఏమేమి నేను ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, రిటర్న్ ఏమొస్తుంది, హియర్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇన్వెస్ట్, వాట్ విల్ బి ద రిటర్న్. దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్. నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ వాట్ టు డూ. Like what to do as a remedy for it. First is understand the cause of procrastination. ఎందుకు చేస్తున్నాను? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ఫ్రెండ్ యశ్వంత్ అన్న ఎందుకు భయపడుతున్నాడు సబ్జెక్ట్ చెప్పండి. ఎందుకు? ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్. ఫాదర్ అనొద్దు, ఓకే, నేను మదర్ అంటా మరి. ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్, రైట్? వాట్ ఈస్ ఇట్? నెక్స్ట్, వై డిడ్ ద ప్లాంట్ డింట్ గ్రో? గ్రో. Lack of motivation. What is it? Lack of motivation. One more thing was there. What is it? P. What was it? C. Always remember, causes can be many, reasons can be many, causes can be many. Okay, but you should be able to decide if it is valid or not. ఎందుకంటే as humans we don't have enemies, we create our enemies. బికాస్ మైండ్ ఉంది కదా, మనం దాని కంట్రోల్లో ఉంచాం, మనం దాని కంట్రోల్కి వెళ్ళిపోతాం. అదేమో ఇట్లా ఆడేసుకుంటుంది, ఇట్లా ఏమంటారు, ఇట్లా బాల్స్తో ఆడతారు కదా, జగ్లింగ్ చేస్తుంది మీతో, అంతే కదా. యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ యువర్, హ్యావ్ అ బ్రేక్. ఇట్ ఈస్ ఓకే టు టేక్ బ్రేక్. కంటిన్యూస్గా గంటలు చదివితే ఏం రాదు. యూ షుడ్ టేక్ బ్రేక్. బ్రేక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఎవరికైనా సరే. నేను కూడా చాలా బ్రేక్స్ తీసుకుంటాను. ఓకే, బ్రేక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, మేక్ అ లిస్ట్. ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేయండి. ఇవాళ ఇన్ని పనులు ఉన్నాయి. నేను మార్నింగ్ సండే లేచినప్పుడు ఏం చేస్తాను తెలుసా, ఇవాళ ఏమేమి చేయాలి అని ముందే రాసుకుంటా. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఇప్పుడు చూడు, టుడే ఐఎమ్ హియర్, ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ దిస్ సిన్స్ పాస్ట్ వీక్, లైక్ 7 days. ఎట్ మార్నింగ్ ఐ యూస్ టు స్టార్ట్ మై షిఫ్ట్ 6 AM, 3 PM కి నా జాబ్ షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ 1 hour ఐ విల్ స్లీప్, దెన్ ఐ విల్ వేకప్ అండ్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ దిస్ మెటీరియల్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు మేనేజ్ టైం. టైం మేనేజ్ చేయడం ఈజీ కాదు, బట్ యూ షుడ్ లెర్న్ ఇట్. ఒక్కసారి మీకు మేనేజ్ చేయడం వచ్చేసింది అనుకోండి, వెరీ ఈజీ, చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అండ్ యువర్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్. సో మేక్ అ లిస్ట్. నెక్స్ట్, ఎలిమినేట్ ద డిస్ట్రాక్షన్స్. మీ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఏమున్నా ఎలిమినేట్ చేయండి వాటిని. ఓకే, డోంట్ ఫాల్ ఇన్ టు డిస్ట్రాక్షన్స్. నెక్స్ట్, టాక్. మీరు ఒకటి చేయాలనుకుంటున్నారు, దాని గురించి మాట్లాడండి. వీ ఆల్ హ్యావ్ పేరెంట్స్ ఎట్ హోమ్, and we share all with them. Yes or no? Yes. Especially mothers. So when we share everything with our moms, we tell what are the tasks we have to do. Yes or no? మాకు ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఇచ్చారు, సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. మాకు హోంవర్క్ ఇచ్చారు, సో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? చెప్పరా? మీరు చెప్తే ఏమవుతుంది తెలుసా, మీరు దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, టేక్ మీ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ మై మామ్. ఓకే,
After telling to her, I make it more clear to myself to make it more perfect. So it creates accountability. ఏంటది? అకౌంట్ కాదు, అకౌంటబిలిటీ. ఎస్. సో జాగ్రత్త. ఓకే, నెక్స్ట్. గిఫ్ట్స్ ఇష్టమా మీకు? ప్రైజ్లు ఇష్టమా? మన స్కూల్లో కూడా ఇస్తారు కదా. సో మీరు కూడా మీరు ప్రైజ్ ఇచ్చుకోవాలి ఆఫ్టర్ ఏ సర్టన్ టాస్క్. దట్ కెన్ బి ఈవెన్ స్మాల్. ఈటింగ్ ఏ పిజ్జా ఈజ్ ఆల్సో రివార్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? రీడింగ్ ఏ బుక్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రివార్డ్. అంతే కదా. చకోడీలు తెలుసా మీకు? ఈవెన్ దట్ కెన్ బి అ రివార్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ సబ్జెక్ట్ ఇవాళ కంప్లీట్ చేస్తే ఒక 2 చకోడీలు తింటా. ఎక్కువ తింటారా? ఓకే, సో దట్స్ అ రివార్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ హర్ వన్స్. Okay, don't look at her. So what is she trying to say? Tell me. Time చూపిస్తుంది అనకండి. She is not showing time. Okay, leave this. What is her expression? Is she wait. Yeah, is she shocked or is she sleepy like you? Shocked. Very good. Because very good. Time is Vivek. Very good. So time is over. సో ఇందాక స్ట్రెస్డ్ అన్నా కదా, ఇగో షీ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ టు డూ, టైం ఏమో ఇల్లే. సో నౌ షీ ఈజ్ స్ట్రెస్డ్. అమ్మో టైం అయిపోతుంది, నేను హోంవర్క్ చేయాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, తను టైం మేనేజ్మెంట్లో మంచిగా బ్యాడా? గుడ్ ఓన్లీ. బట్ టైం ఎక్కువ లేదు తన దగ్గర, ఇన్ని హోంవర్క్ చేయాలి, టైం ఏమో ఎక్కువ లేదనమాట. ఇప్పుడు చెప్పండి. బ్యాడ్. వెరీ గుడ్. బ్యాడ్. సో హౌ టు మేనేజ్ టైం? బేసికలీ వాట్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్? ఇందాక చెప్పినట్టు మీ టైంని చెప్పమ్మా, టైం టేబుల్ మెయింటైన్ చేయాలి. మీకు లైఫ్లో సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. ఆ సిచ్యువేషన్స్కి టైంకి కనెక్షన్ ఉందా లేదా? డిసిజన్స్కి టైంకి కనెక్షన్ ఉందా లేదా? అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్, దట్ క్యాన్ యూ బై టైమ్ విత్ మనీ? సేమ్ క్వశ్చన్ అగైన్. వెరీ గుడ్. బట్ క్యాన్ యూ సేవ్ టైమ్ విత్ మనీ? ఎస్. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి 2 hours దూరం, నేను పైసలు బాగుంటే 15 minutes హెలికాప్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోనా? సో టైం సేవ్ అయినట్టే కదా. బట్ టైం రిటర్న్ వస్తుందా? రాదు. అందుకే టైంని మనం చాలా ఇంపార్టెన్స్గా వాడుకోవాలి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కాజ్. మీరు లైఫ్లో నాట్ జస్ట్ అస్, వీఆర్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ క్రియేచర్. ఓకే, జస్ట్ లైక్ అదర్ యానిమల్ కింగ్డమ్. వాట్ ఎవర్ టైమ్ యూ గివ్, సచ్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ కమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. మీరు టైం ఎక్కడ ఇస్తారో, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్, దట్ క్యాన్ బి పర్సన్, దట్ క్యాన్ బి సిచ్యువేషన్, దట్ క్యాన్ బి లెర్నింగ్, దట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. మీరు దేనికి టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లైఫ్ ఇస్తుంది. వై ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? వై? నౌ టెల్ మీ, సేమ్ డే 12 hours ఉంది ఒక్క రోజులో. ఒక మనిషిని అడిగితే టైం చాలా స్లోగా వెళ్తుంది అంటాడు, ఇంకో మనిషిని అడిగితే టైం చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయిందిరా అంటాడు. ఎందుకు? వెరీ గుడ్. సిట్. నౌ హీ యూజ్డ్ సంథింగ్. హీ సేయింగ్ దట్ టైమ్, they will think time is running fast. They will think. What is that? Think. ఏంటది? Think అంటే ఏంటి? ఆలోచన. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? మైండ్. బ్రెయిన్ కాదు, మైండ్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, డోంట్ యూ థింక్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ మైండ్? ఒక మనిషికి మైండ్ బాగుంది, హ్యాపీ ఉంది. సో డే మొత్తం చాలా ఈజీగా అయిపోయిందిరా, చాలా తొందరగా అయిపోయింది, రేపు మళ్ళీ స్కూల్ పోవాలి, సండే చూస్తే అయిపోయింది. సమ్మర్ హాలిడేస్. కొంతమంది సమ్మర్లో అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు. అబ్బా మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ స్వీట్లు దొరికాయి, అమ్మమ్మ నేను పోనమ్మమ్మ స్కూల్ వదిలేస్తా, ఇక్కడే ఉండిపోతా, నువ్వు చెప్పు నాకు చదువు, ఒక్కడి పోతా పోరాపో అని పంపిస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఎందుకు ఇలా? బికాస్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ పర్సీవింగ్ టైం, అంతే. బికాస్ వీ కనెక్ట్ అవర్ మైండ్ టు ద సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, సో ఎలా? ఇందాక మనం అనుకున్నాం చూడండి, మనం టైంకి అకార్డింగ్ పని చేస్తున్నామని చెప్పి. టైం అయితే పోతున్నా నేను, అంతే కదా. ఆ టైంకి నేను పోవాలని ముందే ప్లాన్ చేయట్లే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఊహించండి, మార్నింగ్ లేస్తున్నారు, ఇప్పుడు చలికాలం కాబట్టి అంత ఈజీగా లేవం మనం కదా, కొంచెం నిద్ర వస్తుంటుంది కదా. యా, సో వైల్ వేకింగ్ అప్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఓకే, టైం అవుతుంది లేవు అని చెప్పి లేపుతారు, లేపి స్కూల్కి పంపిస్తారు, అవునా కదా. మనం వస్తాం పరిగెత్తుకుంటా, ఎట్లనో అట్లా తినకుండా తిని ఎట్లనో అట్లా వస్తాం. ఇంకా ఒక్కొక్కసారి ఏం లేకపోతే పాలు దాకా వచ్చేస్తాం, ఏం అది లేకపోతే నీళ్ళు దాకా వచ్చేస్తాం, అంతే కదా. సో మంచిది. So when we come back to our school, what will happen? As usual classes are there, period 1, period 2, period 3, or as usual classes will be there. But this is not us. నువ్వు ఇది చేస్తున్నావా? లేదు కదా, స్కూల్ ఉంది. ఎస్. సో there are 2 types of people according to time. జాగ్రత్తగా వినండి. Time, according to time, there are 2 kinds of people. First, who run
ఆపరేట్ యాజ్ పర్ ద టైమ్, హూ ఆపరేట్ యాజ్ పర్ ద టైమ్ అంటే టైంకి తగ్గట్టు వాళ్ళు నడుచుకుంటారు, ఆపరేట్ చేస్తారు. ఓకే, దే ఆర్ మోస్ట్లీ కిడ్స్, మీరు. అండ్ యు నో ది అదర్ కేటగిరీ, దే ప్లాన్ టైం, వాళ్ళు టైంని ఎలా వాడాలో ప్లాన్ చేస్తారు. దే ఆర్ యువర్ పేరెంట్స్. సో వెన్ ఎవర్ దిస్ టైం వేస్ట్ చేయకురా, ఆడుకోక చదువుకోరా అని, డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ బ్యాడ్ వే, ఓకే, బికాస్ దే నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ దట్ దే ఆర్ స్కోల్డింగ్ యూ, నో, దే ఆర్ టెలింగ్ యూ ఫర్ యూ. ఎందుకు తెలుసా, వెన్ దే బికమ్ పేరెంట్స్, నో, మీలో వాళ్ళని చూసుకుంటారు వాళ్ళు, అది నిజం. అండ్ వెన్ దట్ హ్యాపెన్స్, they will try their level best, more than their level best, to be for you, to be with you, to provide to you. So learn to manage time. So as I told you, whatever you give, it will happen. మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లేదా పర్సన్ లేకపోతే ఎనర్జీ లేకపోతే స్కిల్ లేదా లెర్నింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో అలాంటి సిచ్యువేషనే లైఫ్లో వస్తుంది. నేనే దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దిస్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు గివ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? I learned, I am providing it. Yes or no? That's how time works. Okay, say make a list. Okay, ఇవాళ ఏమేమి చేసే టైం టేబుల్ అది, దట్స్ ఆల్సో గుడ్ థింగ్. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, మేక్ అ లిస్ట్, మేక్ అ ప్రయారిటీ లిస్ట్. ఓకే, నేనేం చేసా తెలుసా, 5 days తర్వాత ఏం చేయాలో ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటా. ఓకే, ఆ రోజు ఇట్లా చేసుకుందాం, ఈ రోజు ఇట్లా చేసుకుందాం. సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, స్పెండ్ యువర్ టైమ్ ఎవ్రీ డే టు అ సబ్జెక్ట్. సోషల్ మండే, ట్యూస్డే ఫిజిక్స్, వెనస్డే సమ్ సబ్జెక్ట్, థర్స్డే సమ్. అన్నిటికన్నా ఈజీ నాకు హిందీ. సో ఐ యూస్ టు స్టడీ ఇట్ సాటర్డే. దట్ టు ఎక్కువసేపు చదివేది కాదు, బికాస్ ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ. ఓకే, నెక్స్ట్, నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అకాడమిక్ స్టోరీ. ఎందుకు చదవాలి సార్, ఎందుకు చదవాలి? చదవకుండా కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కదా సార్ లోకంలో, మస్తు సంపాదిస్తున్నారు. ఎందుకు సార్ చదవడం? మనలో ఇవాళ రేపు సోషల్ మీడియా లోకంలో చాలా మందికి డౌట్ వచ్చేసింది, చాలా మేధావులు ఆల్రెడీ అయిపోయినట్టున్నారు అందరూ, అంతేనా? లెట్ మీ టెల్ యూ టుడే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ 2 scientists. Yes or no? First was Micheal Faraday. గుర్తుంది కా పేర్లు? Tell me what was the second name? Maxwell. Very good. James Clerk. So listen here very carefully. In this academic story, first is the person who was not educated. అతని దగ్గర డిగ్రీలు లేవు, అతను చదువుకోలేదు, కానీ he has hard work. ఓకే, చాలా కష్టపడతాడు, వెరీ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ వాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఓకే, చదువుకున్నాడు బాగా. హీ ఈజ్ అ మెథమెటిషియన్. మ్యాథ్స్లో ఆయనకున్నంత హీ కెన్ లిటరలీ ప్రూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద నేచర్. ఓకే, మన ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి దానికి ఒక మెథమెటికల్ లా ఉంది, ఈక్వేషన్ ఉందని హీ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్. అంత మేధావి. ఓకే, అండ్ హీ ఆల్సో డన్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ గ్రేటో చూద్దాం. షల్ వి సి? అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కంపారిజన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కాంపిటీషన్. We are seeing 2 different people with 2 different backgrounds and checking who has more capability to be no, not knowledge, to put their ideas in the world. కాలంలో అతను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి అతనికి ఒక మెజిషియన్ అనేవారు. పీపుల్, మనుషులకు ఏది అర్థం కాదో మ్యాజిక్ అనేసారు. బట్ ఎవ్రీ మ్యాజిక్ హ్యాస్ ఎ లాజిక్, అంతే కదా? సి Mr. Anderson, can you please reduce the light, please? Gentlemen, now I'm just going to move this magnet forward into this coil and generate electricity. And when I do that, carefully look between the empty space between the wires. Look here, wires are only showing current between them when I'm placing magnet here. So this way, motion is getting converted into electricity. Professor Faraday, one of the most important experimenters in the world. The scientific establishment still found it hard to accept that electricity and magnetism were just 2 aspects of the same phenomenon, which Faraday called electromagnetism. Invisible lines that can emanate from electricity in a wire, from a magnet, or even from the sun. For it is my contention that light itself is just one form of these vibrating lines of electromagnetism. For 15 years, Faraday struggled to convince the skeptics that light was an electromagnetic wave, but he lacked the advanced mathematics to back up his idea. Eventually, someone came to his rescue. Let me give you a small brief about this. Okay, he is a person who discovered that magnetic field is also present when current is flowing in a wire. నార్మల్గా మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందని మన అందరికి తెలుసా? మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, అందుకే అతుక్కుంటాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఒక వైర్లో కరెంట్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు, వెన్ అ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఎ వైర్, దాని చుట్టూ కూడా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందని మనకు తెలుసా? నో. వెరీ గుడ్. సేమ్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ about the scientists of that time.
ఆ కాలం పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకున్న సైంటిస్టులు నో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అనేవారు. దిస్ పర్సన్ మైకల్ ఫారడే he used to work as a blacksmith and also part-time librarian to do iron work up to afternoon. After that he used to work in a library. Where? Library. Very good, library. After saving that money ఏం చేసేవాడు తెలుసా? నార్మల్గా అందరూ ఏం చేస్తారు? టైం పాస్ చేస్తారు, సినిమాలకు పోతారు, అవి చేస్తారు. అతను చదువుకోలేదు కానీ అతనికి ఎప్పుడు కూడా సైన్స్ కాన్ఫరెన్సెస్, ఎగ్జిబిషన్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో అతను కష్టపడి కూడబెట్టుకున్న మనీ అంతా he used to invest in science conferences. ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఇప్పుడు మూవీ స్టార్ట్లు ఎట్లా పవన్ కళ్యాణ్, అందరు ఉన్నారు కదా, చిరంజీవి, అల్లు అర్జున్, ఒక క్రేజ్ ఉంటుంది కదా. ఆ కాలంలో సైంటిస్ట్కి అలా ఉండేది క్రేజ్. ఓకే, ఎందుకంటే దే వేర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద వరల్డ్. ప్రతి మంత్, ప్రతి ఇయర్ కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి వరల్డ్ గురించి, సైన్స్ గురించి. సో అప్పుడు మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వాజ్ నాట్ దేర్. ఐన్స్టీన్ పుట్టలేదు అప్పుడు, ఐన్స్టీన్ లేరు అప్పుడు. ఐన్స్టీన్ వచ్చాక మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వచ్చింది. మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏ ఫిజిక్స్ వచ్చింది చెప్పాలా? క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. ఏంటది? సో హీ వాస్ ట్రైయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద వరల్డ్ దట్ ఒక వైర్లో కరెంట్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. బట్ అందరు ఏమనేవారు తెలుసా? మేము పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదివినాం, నువ్వేం చదవలేదు, యు ఆర్ జస్ట్ ఎ బ్లాక్ స్మిత్, సో డోంట్ టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, నీకేం తెలియదు బేసికలీ. ఓకే, సో హీ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్. హీ వాజ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్, బట్ అతని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వల్ల, సైన్స్ కాన్ఫరెన్సెస్ నుండి తెచ్చుకున్న నాలెడ్జ్ వల్ల అతను ఓన్గా ట్రై చేసేవాడు. హీ యూస్ టు ట్రై బై హిజ్ ఓన్. ఓకే, దానివల్ల అతనికి తెలిసిందేంటి? వెన్ ఎవర్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఫీల్డ్ ఉంది, సమ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ దేర్. అతను ఏం చేశాడంటే ఒక వైర్ని ఇలా నిల్చోబెట్టాడు, దానికి కరెంట్ ఇచ్చాడు, ఇచ్చి దాని చుట్టూ కంపాస్ పెట్టాడు. కంపాస్ తెలుసా? కంపాస్, వెరీ గుడ్. కంపాస్ పెడితే ఇట్ వాస్ షోయింగ్ సర్కిల్. సర్కిల్ అంటే నాట్ కరెంట్, సర్కిల్, యా కైండ్ ఆఫ్. సో ఆ వైర్ బయట, కరెంట్ వైర్ లోపల ఉంది కదా, మరి వైర్ బయట ఏముంది? ఎందుకు ఇట్లా వస్తుంది? ఇట్ వాస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. And whenever he used to say this, people used to laugh at him. వైర్ లోపల ఉంటుంది కరెంట్, వైర్ బయట ఎందుకు ఉంటుంది? నువ్వు అసలు ఏం చదువుకోలేదు, గో. దే ఇన్సల్టెడ్ హిమ్, లిటరలీ ఇన్సల్టెడ్ హిమ్. ఐ విల్ షో హిస్ కోట్ యాజ్ వెల్. దే యూస్ టు మేక్ హిమ్ ఫీల్ ఎంబారెస్డ్ ఎవ్రీవేర్. మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఒక ఐడియా మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లో యూ విల్ నాట్ గెట్ సపోర్ట్, సేమ్ యాజ్ హిమ్. అతనికి స్టార్టింగ్లో సపోర్ట్ దొరకలేదు, ఎవరికి దొరకదు. డూ యూ నో వై? బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ సంథింగ్, యూ ఆర్ క్రియేటింగ్. సో యూ విల్ నాట్ గెట్ సపోర్ట్ ఇన్ ద స్టార్ట్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. They felt it, they had to face it, you have to face it. Okay? Now, so how did he prove? Didn't prove. He was not able to prove. Day by day, he started presenting at the age of 25. అతను 55 ఏజ్ వచ్చేదాకా అతను ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాడు. చాలా తిట్టారు అతనికి, వేస్ట్ రా, ఎవరు నమ్మరు, లైట్ తీసుకో, నువ్వు పిచ్చోడు, ఇట్ ఈస్ నాట్ లాజికల్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్, ఇట్ ఈస్ యూస్లెస్ అని. He told that current travels with the speed of light, he said. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ గురించి నా క్లాస్లో నేను చెప్పుంటా. జస్ట్ ఇమాజిన్, నేను ఇలా నిల్చున్నా, 1 2 మూన్. సో దట్స్ హౌ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ స్పీడ్ ఇస్. సో హీ టోల్డ్ దట్ కరెంట్ ట్రావెల్స్ విత్ దట్ స్పీడ్. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఇట్ ఈస్ రాంగ్, ఇట్ ఈస్ లాజిక్, ఇట్ ఈస్ ఇల్లాజికల్, దే సెడ్. ఓకే, 55 years వరకు హీ ట్రైడ్ అండ్ ఫెయిల్డ్. హీ వాజ్ నాట్ ట్రయింగ్ టు విన్, హీ వాజ్ ట్రయింగ్ టు ఫెయిల్. ఏం కాదు, ఓడిపోతా కదా తెలుసు, ఆల్రెడీ ఓడిపోతా, మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. అతను మొత్తం లైఫ్లో ఒక పెద్ద ప్రాపర్టీ కూడా లేదన్న పేరు మీద, ఒక్క ఐడియా కోసం లైఫ్ మొత్తం ఇచ్చేశాడు, మొత్తం. అండ్ టుడే వి ఆల్ రిమెంబర్ హిమ్. ఏం సంపాదించలేదా సార్? నో, అతను సంపాదించడానికి రానేలేదు ఇక్కడ. హీ కేమ్ హియర్ టు గివ్ అన్ ఐడియా. దట్స్ హౌ హీ వాస్. వన్ డే వాట్ హ్యాపెండ్? ఇప్పుడు నేను వచ్చాను కదా, అలాగే హీ వెంట్ టు అ కాలేజ్, ఒక యూనివర్సిటీ. ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి హీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సేమ్ స్టఫ్. అండ్ దెన్ అక్కడ స్టూడెంట్స్లోనే ఒకరు కూర్చొని ఉన్నాడు, వెరీ ఇంటెలిజెంట్, మేధావి. సో అతను జాగ్రత్తగా విన్నాడు, కరెంట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అంటున్నారు, ఎలా అని. హీ వాస్ థింకింగ్, హౌ కెన్ బి ప్రూవ్ ఇట్ మ్యాథమెటికలీ అని. స్లోలీ హీ వాస్ థింకింగ్. ఫర్ 4 years హీ థాట్ ఓవర్ ఇట్, హీ వర్క్డ్ ఓవర్ ఇట్. ఒకరోజు ఈయన ఎవరో తెలియదు, ఇతని అడ్రస్ తెలియదు అతనికి, ఫారడే అడ్రస్. ఎలాగో అలా కనుక్కొని ఆయన ఇంటికి వెళ్తారు, వెళ్ళి చెప్తారు, సార్ నేను ఒకటి పబ్లిష్ చేశాను చూడండి అని. మీరు ఇంతకాలం ప్రతి మనిషికి, కలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన థియరీ, మీ మాట ఎవరు వినలేదు ఇంతవరకు, ఎవరు నమ్మలేదు, అందరు మీకు హీలన చేశారు, దే ఇన్సల్టెడ్ యూ, ఎంబారెస్డ్ యూ. మీరు ఎంత చెప్పినా, మీరు ఎంత అడుచుకున్నా వినిపించుకోలేదు వాళ్ళు. బట్ ఐ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్. హీ వాస్ కంప్లీట్లీ షాక్డ్. సార్ మీరు నిజంగా ఏం చదువుకోలేదా సార్? నో, వై? సార్ ఒకసారి చూడండి సార్ మీరే. హీ సా ఇట్. మైకల్ ఫారడే వాజ్ అన్ష్యూర్. సార్ చదువుకోలేదు కదా, మరి ఆయనకు అర్థమవుతుందో కాదో, చెప్దాం ఆయనకు నేనే అని చెప్పి. సీ వాట్. Professor James Clerk Maxwell believed in Faraday's far-sighted vision.
and he had the mathematical skill to prove it. Well, I thought you might like to see what I've just published. Oh, yes. So your results show that when electricity flows along a wire, what it actually does is create a little bit of magnetism. And as that magnetic charge moves, it creates a little piece of electricity. Electricity and magnetism are interwoven, like a never-ending braid. So it is always pulsing forward. It's wonderful. Wonderful. Michael, there's something very crucial in maths. This electricity producing magnetism and magnetism producing electricity can only ever happen at a very particular speed. The equations are very clear about it. They come up with just one number. 670 million miles per hour. I'm not sure. It's the speed of light. That is the speed of light. You were right all along. Light is an electromagnetic wave. Maxwell had proven Faraday right. Electricity and magnetism are just two aspects of a deeper unity. A force now called electromagnetism, which travels at 670 million miles per hour. In its visible form, it is nothing other than light. Have you seen the expression of Micheal Faraday? Have you observed it? అతను జీవితాంతం ఒక్క ఐడియా ఒక్క థియరీని రైట్ అని ప్రూవ్ చేయాలని ఇంత తాపత్రపడ్డమా? He was unable to prove that one thing. Do you know why? Because he was not good at maths. He was not good at mathematics. See, that's how important education is. అతను ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉంటే ప్రూవ్ అయిపోయేది అప్పుడే, అవునా కదా? అతను లైఫ్ మొత్తం ఒక ఐడియాకి ఇచ్చేసాడంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ద కన్సిస్టెన్సీ హీ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ దట్ వర్క్. ఎంత కష్టపడి డైలీ పగలు రాత్రి దాని గురించే ఎంత ఆలోచించేవాడో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. రాత్రి పడుకునే ముందు కూడా, I will share you link of this biography. If you want to watch, you can watch. రాత్రి పడుకునే ముందు కూడా he used to pray. He used to write it in his diary and pray. God, please help me in proving this. I want humankind to reach next level of science. బేసిక్గా అతను చెప్పింది ఏంటంటే, మన సన్ ఉంది కదా సూర్యుడు, అదొక మ్యాగ్నెట్. అది ఇచ్చే లైట్ జస్ట్ ఒక వేవ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ వేవ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? వేవ్. లైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి he gave his complete life, and still he is remembered for his contribution. Isn't that inspiring? Inspire avvocha kada? Motivate avvocha kada? Yes. Do we see these things in our movies? Why? Because movies are to entertain. They are not for inspiring. Still we are getting some inspiring movies. Yeah? Yes. Now let's see what led to this idea. ఫైనలీ ఏమైంది? అతను ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి ప్రూవ్ చేయలేనిది ఇతను జస్ట్ 4 yearsలో ప్రూవ్ చేశాడు. ఎస్ ఆర్ నో? హౌ డిడ్ యూ డూ? విత్ మ్యాథమెటిక్స్. వీళ్ళిద్దరిలో మీరు వీళ్ళిద్దరి పర్స్పెక్టివ్ మీరు చూస్తే ఇతనికి ప్రాక్టికాలిటీ ఉంది. హీ నోస్ హౌ టు డూ థింగ్స్ ప్రాక్టికలీ, బట్ హీ ఆల్సో టేక్స్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్. ఇప్పుడు ఫ్లక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? మరి దానికి ఇమాజిన్ ఎలా చేయాలి? ఇమాజినే కదా చేయాలి, ఎస్యూమే కదా చేయాలి. సో హీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ టువర్డ్స్ ప్రాక్టికాలిటీ అండ్ ఇమాజినేషన్. నేను చేస్తా, ఆలోచిస్తా, చేస్తా, ఊహించుకొని చేస్తా. ఓకే, బట్ నేను ఊహించుకుంది మీరు కూడా ఊహించుకోవాలి కదా, ఊహించుకోరు కదా. సో దానికి నేను ప్రూవ్ చేయాలి కదా. ఫర్ ప్రూవింగ్ ఇట్, దిస్ నోబెల్ పర్సన్ కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. జేమ్స్ క్లర్క్ మ్యాక్స్వెల్. He had great mathematics knowledge. Also, he was a very universal type of person. Like, he always used to understand nature in terms of mathematics. Okay? ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారా? ఒకవైపు ఇతను కనిపించని దాని మీద లైఫ్ మొత్తం ఇచ్చేశాడు, అంతే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కనిపిస్తుందా? ఫీల్డ్ కనిపిస్తుందా? నో. లైఫ్ అంతా పిచ్చోడ్ లాగా దాన్ని నమ్మి పనిచేయడం పిచ్చే కదా. సైంటిస్టులు అందుకే పిచ్చోళ్ళు. బికాస్ దే డోంట్ focus on their own needs. All they want is contributing. మన మానవులు మన హ్యూమన్స్ ఇంకా బెటర్ వేలో ఎవల్యూట్ అవ్వాలని వాళ్ళ జర్నీ. దే వాంట్ us to become a better person tomorrow, to develop more as a civilization. Next comes this person who is mathematician. He is great at seeing things in logic. Yes or no? Still he has good understanding of nature. ఒక సబ్జెక్ట్ కి లైఫ్ ఇచ్చేయలేదు అయితను. మ్యాథ్స్ మనకుంది ఆ సబ్జెక్ట్. ఒక సబ్జెక్ట్కి లైఫ్ ఇచ్చేస్తారా? అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా సబ్జెక్ట్ అంటే? హౌ కెన్ యూ గివ్ సో మచ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ లవ్ టువర్డ్స్ సింగిల్ సబ్జెక్ట్? వీ హ్యావ్ హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్? Okay. Now tell me, can we contribute that much to a subject? They did. So what I'm trying to say here, one good idea, ఏదైనా సరే, one good idea, ఎలాంటిదైనా సరే, ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే,
ఒక్క మంచి ఆలోచన, దానికి మీ లైఫ్ ఇచ్చి చూడండి. ట్రస్ట్ మీ, యూ విల్ బి రిజెక్టెడ్, యూ విల్ బి డినైడ్, యూ విల్ బి రిజెక్టెడ్, దెన్ యూ విల్ నాట్ ట్రై టు విన్, దెన్ యూ విల్ ట్రై టు ఫెయిల్. మీరు గెలవడానికి పోరాడారమ్మా, అప్పుడు మీకు ఓటమి నచ్చుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఓడిపోదాం, మంచిగా ఉంది. ఈసారి ఓడిపోతే సమోసాలు తిందాం, ఈసారి ఓడిపోతే పిజ్జా తిందాం, ఈసారి ఓడిపోతే బిర్యానీ తిందాం. అరే బిర్యానీ పాటిస్తా ఈసారి ఓడిపోతే. టైంతో పాటు ఓటమి అలవాటైపోతుంది కదా, ఆ రోజు గెలుస్తారు. అండ్ థర్డ్ డే చరిత్ర రాస్తారు. నేను అనుకోగానే అయిపోతే చరిత్ర అవ్వదు, అంతే కదా. నేను అనుకోగానే అయిపోతే చరిత్ర అవుతుందా? అది చరిత్ర అవ్వాలంటే టైం పడుతుంది. నేను చెప్పా కదా, నా టైంని నేను ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయని. సో మీ టైంని మీరు ఎలా వాడితే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. మీరు టాపర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, మీ టైంని అలా ఇన్వెస్ట్ చేయడం నేర్చుకోండి. సింపుల్, అంతే, చాలా ఈజీ. వస్తుంది, పక్కా వస్తుంది. రాసియాలా ఆ సర్వీసెస్ లేవు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో వీ హ్యావ్ లెస్ టైమ్, లెట్స్ కవర్ దిస్ పార్ట్. సో గివ్ వన్ ఐడియా. ఓకే, ఒక్క మంచి ఆలోచనతో స్టార్ట్ అవ్వండి. అది ఏదైనా సరే, అది మీకోసమైనా సరే, మీ వాళ్ళ కోసమైనా సరే. నేను ఇప్పుడు టైం ఎక్కువ లేదు, షార్ట్లో చెప్తా ఒక మంచి స్టోరీ. తను ఏం చేసింది తెలుసా? షీ వర్క్డ్ సో హార్డ్, నాట్ ఫర్ హర్ బట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఇన్ హర్ విలేజ్. ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ వాజ్ హర్ ఏజ్? 20. ఓకే, 60. వెరీ గుడ్. నేను చెప్పాలా? ఇంత బుడ్డి పిల్ల. షీ ఈస్ జస్ట్, నీకు తెలియదు కానీ షీ ఈస్ 7 years ఓన్లీ. వై యూ డోంట్ నో? బికాస్ she never came out in front of anyone. She is just 7 years old, and this happened in 1973, and they never revealed it to anyone because of their own reasons probably. So ఆ అమ్మాయి ఏం చేసింది తెలుసా? ఇంత చిన్న పాప ఇంటింటికి వెళ్ళి పద స్కూల్కి వెళ్దాం, పద బడికి వెళ్దాం అని ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి పిలిచేది. వాళ్ళు రాకపోయేవారు. ఎందుకు తెలుసా? వాళ్ళ ఊర్లో గొప్ప వాళ్ళే చదువుకోవాలి ఆ కాలంలో. Let me introduce you to this person called Sudha Lakshmi. Okay, this happened in Tanukupuram, Tanuku basically in 1973. In which year? 1973. ఏమైంది తెలుసా? వాళ్ళ ఊర్లో గొప్ప వాళ్ళ పిల్లలు మాత్రమే చదువుకోవాలంట, పేదవాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోవద్దంట. అక్కడ అది కండిషన్. అండ్ ఆ కాలంలో ఎక్కువ స్కూల్స్ ఉండేవి కాదమ్మా. ఊరికి ఒక స్కూల్ ఉంటే అదే గొప్ప. ఆ స్కూల్ ఎక్కడ ఉంటే తెలుసా? వాళ్ళ ఊరికి అడుగు ఉంటుంది కదా, అడవి ఏరియా, అది దాటినాక ఒక చిన్న ఏమంటారు రేకులు ఉండే ఆ బిల్డింగ్లో ఆ స్కూల్ అనమాట. అది కూడా ఒకటే క్లాస్, ఓన్లీ 1 క్లాస్. ఆ టైంలో ఫస్ట్ సెకండ్ అవి లేవు, ఒక క్లాస్ ఉండడమే గొప్ప. తెలుగు పద్యాలు అవన్నీ నేర్చుకునే వాళ్ళు దానిలో. ఓకే, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ పీరియడ్ వేర్ బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ బిన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ old like South Indian education is also there. So there was Telugu, only Telugu padyalu taught in that. Basic ethics were taught, etiquities were taught. So basically it didn't have much, but it was sufficient at that time. Telugu was taught, mathematics was taught, and Sanskrit was taught. So ఒక రోజు ఏమైందంటే ఈ చిన్న పాప లక్ష్మి, సుధా లక్ష్మి. సో వాట్ హ్యాపెండ్, షీ వాజ్ నాట్ అవేర్. అక్కడ గొప్ప వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ స్కూల్కి వెళ్ళేవారు, బడికి వెళ్ళేవారు. పేదవాళ్ళ పిల్లలందరూ బడికి వెళ్ళేవారు కాదు. డే మొత్తం వాళ్ళ మమ్మీతో పొలం పని కాడికి పోయేవాళ్ళు. మళ్ళీ సాయంత్రం తిరిగి వచ్చేవాళ్ళు అంతే. సాయంత్రం వచ్చినాక వాళ్ళు కలిసిమెలిసి ఆడుకునేవారు. ఓకే, బట్ వాళ్ళ ఫాదర్స్ ఏమో ఫ్యాక్టరీలో వెళ్ళి పనిచేసేవారు. అండ్ ఆ ఫ్యాక్టరీస్కి ఓనర్ ఎవరు తెలుసా? గొప్పవాళ్ళు. ఓకే, గొప్పవాళ్ళు ఉంటారు కదా, రిచ్ పీపుల్, దే ఆర్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, అండ్ దే అండర్ దెమ్ దీస్ పీపుల్ యూస్ టు వర్క్. సో గొప్ప వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ టైంలో ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకున్నారు అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దే విల్ నాట్ వర్క్ అండర్ అస్ కదా, అంతే కదా. మరి మన ఫ్యాక్టరీస్ ఎలా నడుస్తాయి, అంతే కదా. సో ఫర్ దట్ అజెండా వాట్ దే యూస్ టు డూ ఇస్, యూ షుడ్ నాట్ స్టడీ, ఓన్లీ గొప్ప వాళ్ళ పిల్లలు మాత్రమే స్కూల్ చదవాలని చెప్పి అలాగే కంటిన్యూ అయిపోయింది అక్కడ. ఇట్ బికేమ్ ఎ కల్చర్ విత్ టైమ్. ఓకే, దట్ వాస్ చేంజ్డ్ బై దిస్ స్మాల్ గర్ల్. ఆ స్కూల్ బయట షీ వాజ్ నాట్ అలౌడ్. సో స్కూల్ బయట ఒక పెద్ద బ్యానియన్ ట్రీ ఉంది. ఓకే, మర్రి చెట్టు. ఆ మర్రి చెట్టు కింద తిను దాక్కొని తెలుగు పద్యాలు విని 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 పలకడం నేర్చుకుంది. ఆ పద్యాలు విని 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 పలకడం నేర్చుకుంది. టైంతో పాటు స్టార్టింగ్లో తనకు అర్థం కాలేదు, చాలా కాంప్లికేషన్స్, ఛాలెంజెస్ కూడా ఉన్నాయి. లైక్ వెన్ షీ వాస్ ట్రయింగ్ టు లెర్న్, ట్రయింగ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. కాకి చెట్టు మీద కాకుండేది, కా 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 అనేది. తినకేమో డిస్టర్బ్ అయ్యేది. ఒకరోజు ఏం చేసింది, రాయి తీసుకొని కొట్టింది. లోపల టీచర్ ఉంటారు కదా, మాస్టర్ చూశాడు, బయటకు వచ్చాడు. ఏం చేస్తున్నాయి ఇక్కడ నువ్వు? వై ఆర్ యూ హియర్? గెట్ అవుట్, యు ఆర్ పూర్, యూ షుడ్ నాట్ బి హియర్, గెట్ అవుట్ ఆఫ్ హియర్. పాప ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ వచ్చింది. ఈసారి కొంచెం తొందరగా వచ్చింది. ఇప్పుడు మాస్టర్ అంటే భయం అయిపోయింది, బికాస్ హీ స్కేటర్. ఎవరు రాకముందు క్లాస్ లోపల ఎంటర్ అయ్యి చూసింది.
అదేదో నల్ల గోడ ఉంటుంది, ఆ గోడ మీద రాస్తూ ఉంటారు సార్ ఏంటది అని. గోడ క్లీన్ ఉంది కానీ దీని మీద రాస్తారా, ఈ గోడ నల్లగా ఎందుకు ఉంది, నల్లగా ఎలా ఉంది, ఈ గోడ నల్లగా ఎలా ఉంది. షీ వాజ్ నాట్, బట్ షీ వాజ్ లైకింగ్ ద ఫీల్ ఆఫ్ దట్ అట్మాస్ఫియర్. ఫస్ట్ టైం తను ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చూడలేదు అది. ఇలా చైర్స్ ఉన్నాయి, ఇలా బెంచ్ ఉంది, ఇలా బ్లాక్ కలర్ గోడ ఏదో ఉంది. షీ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్, వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేస్, బట్ షీ వాజ్ ఫీలింగ్ లైక్ ఇమిటేటింగ్ ద టీచర్. అతను ఇలా చెప్తున్నాడు కదా, హీ వాజ్ డ్రాయింగ్ సమ్ షేప్స్ అండ్ టెలింగ్. అవి అక్షరాలను తనకు తెలియదు కదా పసిపిల్లకి, అవి షేప్స్ అనుకుంది. షీ థాట్ ఇట్ దట్ షేప్స్. ఆ షేప్స్ చూసి షీ వాజ్ ఇమాజినింగ్ నేను కూడా ఆయన లెక్క చేస్తా, కానీ ఏం చేయాలో పలకడం రాదు కదా. సో షీ వాజ్ జస్ట్ యాక్టింగ్, ఇమిటేటింగ్. స్లోగా సైకిల్ సౌండ్ వచ్చింది, మాస్టర్ వస్తున్నారు, పరిగెత్తి మర్రి చెట్టు వెనకాల దాక్కుంది. ఈసారి మళ్ళీ వినడానికి ప్రయత్నించింది, కొంచెం 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 ఇలా డైలీ వెళ్ళి కూర్చునేది. తన ఊర్లో ఇంతమంది పిల్లలు ఉండగా తనకు మాత్రమే ఆ స్కూల్ గురించి ఎలా తెలుసని మీకు డౌట్ రావాలి. ఎలా తెలుసా, ఒకరోజు తన మమ్మీతో పాటు పొలం పని నుండి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు ఒక బావి ఉంది, ఆ బావి దగ్గర నుండి ఏడుపు సౌండ్ వస్తుంది. సమ్వన్ వాజ్ క్రయింగ్, వెరీ మచ్ క్రయింగ్. సమ్ లేడీ వాజ్ క్రయింగ్. వీళ్ళు లైక్ మదర్ అండ్ డాటర్ వెన్ దేర్ అండ్ సా ఏ స్మాల్ బాయ్ వాజ్ డెడ్. లక్ష్మి అది చూసి చాలా భయపడింది. వాట్ ఈస్ దిస్? అమ్మెనక దాక్కుంది. అక్కడ ఒక బోర్డు ఉంది, ఆ బోర్డు మీద సమ్ షేప్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు వెనక నుండి ఒక మనిషి అన్నాడు, చదవడం వచ్చుంటే అది చదివైనా దూకేవాడివి కాదు కదా, లోపల లోతుందని చదవాల్సింది కదా అని. దెన్ షీ రియలైజ్డ్ హీ సెడ్ సంథింగ్, చదవాలి సంథింగ్, కానీ గుర్తులేదా మీకు, విన్నది కానీ గుర్తు వస్తలేదు ఏమన్నాడు అని. కానీ ఏదో అన్నాడని అది ఇంపార్టెంట్ అని తెలుసు. అది అయ్యుంటే ఇలా ఏది కాదని అర్థమైంది, కానీ ఏంటని అర్థం కాలేదు. నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి ఆ అంకుల్నే అడిగింది. ఆ అంకుల్ ఏమో మస్తు ఫుల్ తాగి పడున్నాడు అనమాట. అడిగింది, తిట్టి పంపించేసిండు పోయి ఇడికెళ్ళని చెప్పి. మళ్ళీ వెళ్ళింది, అడిగింది. ఈసారి చెప్పిండు, అవును అదా బోర్డు మీద ఇట్లా రాసింది అయినా పోతారా అంటే, ఏం రాసింది తాత అంటే, అక్కడ బావి లోతుందని ముందే రాసిరంట మాస్టరు, ఆయన చూసుకోలేదు చదువుకోలేదు, చదవాల్సింది బడి వెళ్ళుంటే ఈ బాధ ఉండేది కాదు కదా అంటాడు. బడి, కొత్త బడి తెలిసింది తనకు. బడి ఏంటి? బడి అది వాళ్ళకి తెలియదు కదా. సో వాట్ ఈస్ బడి? ఏంటి తాత అది బడి అంటే ఏంటి? అక్కడ అడవి అవతల ఒక చిన్న బిల్డింగ్ ఉంటుంది రేకులేసి, దానిలో చదువు చెప్తారు, వెళ్ళిరా. అడవి దాట, అమ్మో నాకు భయం. నిజమే, వెళ్ళు, ఇంటికి వెళ్ళు, ఆడుకోపో అంతే. ఆ రాత్రంతా లక్ష్మి అదే ఆలోచిస్తుంది, ఏంటది, ఎలా ఉంటుంది అసలు అది, అడవి దాటి వెళ్ళాలా, ఏమైనా మమ్మీకి చెప్పి వెళ్ళాలా, ఏమో భయం అవుతుంది. మార్నింగ్ లేచింది, మెల్లిగా వెళ్ళింది, అక్కడ వెళ్ళి చూసింది. ఆ రోజు గమనించింది, ఆ క్లాస్ లోపల ఒక బోర్డు ఉంది, అక్కడ ఒక మనిషి ఏదో చెప్తున్నాడు, ఒక నల్ల గోడ మీద ఏదో డ్రా చేస్తున్నాడు షేప్స్, అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసింది. ఆ రోజు ఏమనుకుందంటే, ఆయన పలుకుతున్న భాష నచ్చి డైలీ వెళ్ళి వినడం స్టార్ట్ చేసింది. తనకు అదే ప్రవచన అయిపోయింది, తనకు అది నచ్చడం స్టార్ట్ అయింది. అందరికీ లోపల కూర్చున్న స్టూడెంట్స్కి అది బోరింగ్గా ఉంటే తనకి అదే చాలా సున్నితంగా అనిపిస్తుంది. తను వీళ్ళంతా సైకిళ్ళ మీద స్కూల్కి వస్తే తను ఇన్ని కిలోమీటర్లు పొద్దున్న లేచి నడుచుకుంటూ వచ్చి ఆ చెట్టు వెనకాల దాకి అది వింటుంది బయట నుండి. ఇంత డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా తన ఫోకస్ మాత్రం లోపల చెప్తున్న దాని మీదే పెట్టింది. ఇట్ వాజ్ నాట్ ఈజీ, బట్ తనకు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చింది. ఎలా వచ్చింది? తన లైఫ్లో ఈ సిచ్యువేషన్ జరిగింది కాబట్టి. ఎడ్యుకేషన్ అలాంటిదే. మీ లైఫ్లో మీరు ఎడ్యుకేటెడ్ అవుతేనే కరెక్ట్గా ఆలోచించడం నేర్చుకుంటారు, కరెక్ట్గా ఆలోచించుకుంటేనే కరెక్ట్గా డిసిషన్ తీసుకుంటారు. మీకు తెలుసా దాని తర్వాత లక్ష్మి ఏం చేసిందో? డైలీ వెళ్ళి చదవడం స్టార్ట్ చేసింది. ఈసారి మళ్ళీ టీచర్ చూసాడు, మాస్టర్ చూసాడు, నువ్వు ఇక్కడ రా, ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఇక్కడ రావద్దని, అర్థం కదా, మనిషికి పుట్టినావా గాటికి పుట్టినావా నువ్వు, ఎవరు నువ్వు, ఇంత బుడ్డి పిల్లకి అట్లా తిట్టేస్తున్నాడు నోటికి వచ్చినంత. ఆ పాప ఏమన్నా తెలుసా, ఏడవడం స్టార్ట్ చేసేసింది చాలా. షీ స్టార్టెడ్ సాబింగ్, షీ స్టార్టెడ్ క్రైయింగ్. ఆ బాధలో తను ఏమన్నా తెలుసా, చేతులు జోడించి, మీరు నా గురువు, టీచ్ మీ, అంటే టీచ్ మీ అంటే ఇంగ్లీష్ అనలేదు, టీచ్ మీ. ఒక శ్లోకం ఉంటుందమ్మా గురువు మీద, మనందరం చదువుతాం, అది తెలుసా మీకు? ఎస్, ఆ శ్లోకం చదివింది. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అని ఏడుచుకుంటూనే చదివింది. అది విన్న తర్వాత మాస్టర్ ముందులాగా లేడుగా. తనకు ఆ చిన్న బుడ్డి పిల్లలో తన కూతురు కనిపించింది. ఇంటికాడ ఉన్న తన కూతురు, తనని తినలో చూసుకున్నాడు అతను. దెన్ హీ రియలైజ్, అతను ఎంత పెద్ద తప్పు చేశాడో దెన్ హీ రియలైజ్డ్ అమ్మా. హీ రియలైజ్ దట్ హీ ఫర్గాట్ హిస్ ఓన్ డ్యూటీ. అతను ఒక గురువు మంచి చెడు చూడాడు, ఎక్కువ తక్కువ చూడాడు, చూస్తాడా? నో. అతనికి రియలైజ్ అయింది దట్ హీ డిడ్ అ వెరీ బిగ్ మిస్టేక్. అండ్ దెన్ యాజ్ ఎ కంపెన్సేషన్ ఫర్ ఇట్, ఎవరు పాప నువ్వు? నా పేరు లక్ష్మి, నాకు పద్యాలంటే చాలా ఇష్టం, నాకు నేర్పిస్తారా? రేపటి నుండి డైలీరా,
కక్ష లోపల కూర్చో, నేను చెప్తాను నీకు. ఆ రోజు ఒక్క మనిషిలో ఒక్క చిన్ని పాపలో వచ్చిన మార్పు ఇప్పుడు ఒక మాస్టర్లో వచ్చింది. ఇప్పుడు ముందు ముందు అదొక ఊర్లో వస్తుంది. ఊర్లో పేద కుటుంబాల్లో చదువుతున్న ప్రతి ఒక్క చైల్డ్, ప్రతి ఒక్క విద్యార్థిలో వస్తుంది. దట్స్ హౌ షీ మేడ్ చేంజ్ ఇన్ హర్ విలేజ్. ఒక మార్పు అనేది ఒక్క మనిషి నుండే స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆ ఒక్క మార్పు ఒక సిచ్యువేషన్ నుండే పుట్టుకొస్తుంది. అది రాలేదంటే ఇంకా సిచ్యువేషన్ రాలేదని అర్థం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, షీ హ్యాడ్ అ చాయిస్. ఇంత బుట్టి పిల్ల భయపడిపోదా? తను అనుకుంటే ముందులాగే ఫ్రెండ్స్తో ఆటపాట చేసుకునేది, అంత దూరం వెళ్ళేదే కాదు. బట్ వై? క్యూరియాసిటీ. వాట్ ఈస్ ఇట్? క్యూరియాసిటీ. నేర్చుకోవాలనే తపన. తనలో ఆ తపన పుట్టింది ఎలా? సంథింగ్ ఈజ్ దేర్. తెలుసుకోవాలి ఒకసారి. దిస్ ఈజ్ ద వన్ థింగ్ దట్ మేక్స్ యూ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్స్. మిగతా వాళ్ళందరూ ఒక టైం సైకిల్లోనే ఉంటారు. మీలో ఆ క్యూరియాసిటీ పుట్టాలి. సుధాలక్ష్మిలో పుట్టినట్టు. తను ఏం చేసింది తెలుసా? తను స్టార్ట్ చేసింది, పద్యాలు నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసింది. ఒకరోజు మమ్మీతో ఇంటికి రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు షీ స్లోలీ ఒకసారి మమ్మీకి చెప్దామని చెప్పి వాట్ షీ డిడ్ నో, సో తను ఒక పద్యం చెప్పింది. ఆచారం మీరిన బ్రాహ్మడు ఆర్యాదుడగున, నాచయి నాశివాడు నరుడా దేవుడగున, సూరి కూడా జంజనులకు తేజోమయ మగున, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా? లెట్ మీ టెల్ యూ. ఆచారం పాటించని బ్రాహ్మణుడికి మనము రెస్పెక్ట్ ఇవ్వగలమా? లేదు కదా. యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ప్రోటోకాల్, వీ కాంట్ రెస్పెక్ట్ యూ. సేమ్ వే ఒకరికి చెడు కోరిన వ్యక్తికి, ఒకరి కోసం చెడు కోరిన వ్యక్తి దేవుడు అవ్వగలడా? క్యాన్ యూ బికమ్ గాడ్ బై డూయింగ్ బ్యాడ్ టు అదర్స్? నో. మరి అలాంటప్పుడు సూర్యుడు అందరికి సమానంగా వెలుగు పంచుతున్నప్పుడు, వెన్ సన్ ఈస్ గివింగ్ లైట్ టు ఎవ్రీ వన్ ఈక్వలీ, దెన్ ఆ లైట్ మన అందరిలో ఉన్నట్టే కదా. సూర్యుడు మనందరికి వెలుగు సమానంగా ఇస్తున్నప్పుడు మనందరి లోపల కూడా వెలుగున్నట్టే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? షీ సేడ్ దట్ స్మాల్ థింగ్. ఇక్కడ సూర్యుడు ఎవరు తెలుసా? ఆ గురువు. డూ యూ వాంట్ టు గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ మీ? యాక్చువల్లీ తిన స్టోరీ ఇంకా డెప్త్గా చెప్దాం అనుకున్నా, బట్ టైం సరిపోలేదు బికాజ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఫస్ట్ ఉండే కదా. సో బట్ స్టిల్ ఇట్ వాస్ నైస్. తన స్టోరీ పూర్తిగా వింటే మీకేం రియలైజ్ అవుతుంది తెలుసా? ఒక చిన్న పాపతో స్టార్ట్ అయిన ఆలోచన ఒక మాస్టర్ని మార్చింది, తర్వాత ఆ ఊరిని మార్చింది. తన అంతతో ఆగలేదమ్మా. షీ డింట్ స్టాప్ ఫ్రమ్ దేర్. 1973లో ఇది చేసిన తర్వాత 2007లో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడు షీ డిడ్ అ బిగ్ రోల్. మన దేశంలో ఉన్న ప్రతి స్కూల్లో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలని చెప్పి చాలా పట్టుదలతో, చాలా గట్టి పట్టుతో షీ డిడ్ హర్ బెస్ట్ దేర్. అండ్ ఇంత చేసిన తర్వాత తన పేరు ఎవరికి చెప్పుకోలేదు. మీరు ఇప్పుడు కూడా ఇంటర్నెట్లో కొడితే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ 2007 అక్కడ ఏమొస్తుంది తెలుసా? డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్. కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇలాంటి ఎంతో సుధాలక్ష్మిలు ఉన్నారు బ్యాక్గ్రౌండ్లో పనిచేసిన వాళ్ళు. బట్ దే డింట్ గివ్ దర్ నేమ్. డూ యు నో వై? బికాజ్ ఇట్స్ దేర్ సర్వీస్. వాళ్ళు ఇక్కడ పేరు సంపాదించుకోవడానికి రానేలేదు, డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి రానేలేదు. వాళ్ళు ఒక ఆలోచనని అందరినీ గుర్తు చేయడానికి వచ్చారు, అండ్ ఆ ఆలోచనని గుర్తు చేశారు. దట్స్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ పేషెంట్ విత్ మీ. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ గివ్ మీ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. అంతే. ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? నేను చెప్పింది అందరికీ అర్థమైందా అమ్మా? కొంచెం మీదకెళ్ళిపోయిందని అనిపిస్తుందా లేదా? యా, టెల్ మీ దట్. ఇప్పుడు ఇవాళ టైం గురించి చాలా మాట్లాడుకుందాం. ఇవాళ నుండి ఏం చేశారు చెప్పండి. ఒక చిన్న మార్పు కావాలి సెషన్ తర్వాత నాకు. లిస్టా? ఎలా రాయాలి లిస్ట్? Today what we learned? We talked about time management, no? How we will implement it? Very good. And we will make a list, right? Very good. Thank you. Go. Sit. Okay. Sir, we learned about education knowledge. Thank you, sir, saying about education. And today onwards we create a timetable and list. Thank you, students. Thank you.